Saya Ustaz lagi jalan. Amin. Sallallahu alaihi Allah. Faqad ana li kalamin yaqutum harakas fihi al-anami. Bima saqadahu fahmun min sifati hadzal 'abdil mahbubil kamil. Ya Allah. Wasyamail hijrati yasanu syamail. Amin. Sunan musbita ma balang ilaina bi syani hadzal habibi bin ahbarin wa athar. Amin Allah. Badal kalamat Amin. wa tanazza fi hadith bi hadaihi asma'u wal absar. Faqad balagana fil hadith al mashhura. Amin Allah. Mawda'u fi hadhihi surah. Amin Allah. Al habib. Amin. Al habib awwal makhluqin baraza fil alam. ومن كفر وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. Ya Allah. لقد أخرج عبد الرزاق بسند عن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله يخبرني عن أول شيء خلق الله يا قبل أشاء. الله. قال يا جابر إن الله خلق قبل أشاء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله وقد عليه ورد من وسلم. حديث أبي هريرة يا رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلق وآخرهم في البعث. فقد تعددت الرواية بأنه أول خلق وجود وأشرفه مولودا. فلما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة عافية اختصت من شاءت من البرية بكمال خصوصية صلى الله عليه فاستودع سعادة وسلم. نور المدير يا الله. أصاب البركة من شرفته من العالمين. يا الله. ونقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصل سوريته إلا من قصد بتكليمه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. وأمينته في قوم خوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتركه صلب عبد الله خلقه إلى بطنها فتم أشياؤها بمونة الله محافظة على حد عهد ذرة وسونها. فحمسوا برعاية الله كما ولدها عملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشعر منه علما ولا إللا. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه للعالم الشهادة لتنبسط على أهل العالم الفيضة فضله وتنتشر فيها أثر مجري السميم. اللهم صل وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وصفى صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ومن ترى لبكر هذه ذرة مكنونة والجوهرة الموصولة أزل الأرض والسماوات متضمقة بإبر قرائب ملاقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور. فأزهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم في بروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أهل البيت النبي
يا أهل الصفا بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بحين من حبكم يزبر بما قدمنا إلا رسول الله إلا حبيب الله motor. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina nabiyina Muhammadin ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa hina kurba wa awan wa dahil hadzal habib ala nafis samawati wal ardina wa man fihinna fi tarhib wa amtarul judi ya ala ahli al-wujudi tasid wa alsinatul malaikati bi tabshirin lil alamin ta'is subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wal qudratul kashafat fina hadzal mastur ya baru
زال نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفاز الحق همة على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أيهدر عند وجه الأمة ثالثا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود فحاضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالإثبات الوافية فأتى الوقت الذي كتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود فبرز الحبيب المامون مسلما لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الصحيح واللبس المعتوي على معنى جزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو العدل الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه هيبة الهوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر به تعطت الرزق والمنازل وبأرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمعت في الوصف الحبيب وشعنه وله العلا بمجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب بعنانه. وقد انبسط القلم في التدوين ما أفاده علم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أخرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الختم كما يصل به تقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم الفكر من دارين الصعب محمدية وقولا. وقد يحضر الله من تسلم بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعيه مشكورا وفي عليه محمودا. أن يكتب عمل الأعمال المقبولة وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليك تتوجه الآن فتحهم الظافرة وعلى باب عزتي تحت الرحال فتشاها منه الجنودات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عمرك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد سادته العالمين. نصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أماناتك وحفظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأبلاغ والمحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار لكل موطن من مواطن القرب ومزهر واسم ذلك بعباده وساق عنقوس شارك لحلو دار سيد الغولين وأشرف الزكالين على عبد المحبوب الخالص المخصوص من غاب عدل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل حق وكرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بالشرف ومقامه العظيم
اللهم لاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وعن احفظنا في جميع اطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن غايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا تتقبل منا ما تحركنا به من يدنا وعملنا تجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين لتراك من اتباعه من السالكين ولحقك وحكي من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا عتما برحمتك خاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي صلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن نقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سعى والمعمل بما عمل فاجعلنا من نصر هذا الحبيب وذره وله وعاره وأم بركاته والشرف جهاده أولادنا وأهل ذكرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين في جميع الجهاد أدم آيات القوم في جميع أخر من شرى مع المسلم وإن بيحيى معمورا معنا واشف اللهم غربة المغروبين واقضين الماضين واغفر المظلمين وتقبل توبة التائبين انشر رحمتك على بارك المؤمنين أجمعين في شرعات الأبطال وصل عن ولاد الحق في جميع النواحي والأرض وأيدهم بالتعميم لك نصر المعاندين من المنافقين واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين واجعلنا يا ربي في الحسن وفي الحفظ الممكن من الذنوب والخطايا وجبنا بالعمل بالطاعة وسلم بخدمتك آمين فتدفعتنا وتوفنا المسلمين المؤمنين واختم لنا منك وصلى وسلم على هذا الحبيب المحمود الذي سمعنا ورحمه القلوب وعلى اله وصحبه من اليه منصب واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita kirim Fatihah dulu buat almarhum guru kita Ustaz Nurman bin Dasmun dan yang baru meninggal Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos wa Habib Muhammad Ridho bin Abdullah Al-Askab. Mudah-mudahan Allah terima semua amal baiknya dan Allah ampuni semua kesalahannya. Barakati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala yazminya wa qulun yatisalla al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والعسى على تماسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وصوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. وقال الله تعالى في القرآن العزيز سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'd. Yang paling pertama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah kembali mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan sama-sama kita muliakan Al-Muhtaram Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Taufik bin Syihab Al-Habib Farhan Al-bin Hamid. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah permudahkan urusan beliau-beliau baik di dunia maupun sampai di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Insyaallah malam ini kita pembukaan daripada kitab fikih, kitab Safinatul Najah yang bermazhab Imam Syafi'i. Karena pentingnya untuk kita ini mempelajari ilmu fikih ini. Bahkan setelah kita mempelajari ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diwajibkan untuk mempelajari masalah ahkam hukum-hukum dalam Islam. Karena semua ibadah yang kita kerjakan bisa mendapatkan pahala sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita ikhlas mengerjakannya, juga kita harus mengetahui daripada hukum ibadah tersebut. Nah, dari itu insya Allah kita bersama-sama mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang mungkin daripada ibadah-ibadah kita selama ini kurang sempurna. Mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu fikih ini perlahan demi perlahan kita memperbaiki daripada ibadah-ibadah yang kita telah kerjakan selama ini. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala langkah kaki kita, dan Allah beri kita keluasan ilmu sehingga kita bisa bersama-sama memahami daripada ilmu fikih tersebut. Kita mulai dengan membaca daripada muqaddimah, pendahuluan atau pembukaan, karena sebagian ulama mengatakan kebanyakan keberkahan suatu kitab itu terdapat di muqaddimahnya, di pendahuluannya. Dan ini kitab dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau seorang wali min auliyaillah, ilmunya begitu luas. Beliau lahir di kota Hadramut Tarim, yang dimana di situ dicetak daripada orang-orang yang ahli ilim. Dan Habib Salim ini juga seorang yang ahli tasawuf, memahami daripada ilmu-ilmu agama Islam. Beliau memulai daripada karangannya dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah diawali dengan kalimat huruf ba dan disambung dengan kalimat isim. Ba di sini yaitu menambah daripada suatu keberkahan yang digandengkan dengan nama yang maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmannya ini untuk menyebar kepada seluruh alam semesta ini, dan Ar-Rahim ya Allah hanya sebagian kecil yang didapatkan daripada hamba-hamba tersebut. Jadi sifat pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebar untuk seluruh alam semesta ini, dan Allah memberikan kasihnya kepada semua orang, walaupun kepada orang yang mungkin tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sebuah rezeki, kesehatan dan lain-lainnya Allah beri kepada seluruh makhluk, yang mana kita ketahui seluruh yang apa-apa yang ada di muka bumi ini tidak lain itu semua karena ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebagian daripada ciptaan tersebut tidak menyembah kepada sang penciptanya, tapi Allah masih mengawasi, memberikannya bagian rezeki untuk dirinya. Tapi penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah Allah memberinya kecuali di dalam naungan kecil. Sebagian daripada hamba-hambanya Allah yang Allah khususkan mendapatkan daripada sayangnya Allah tersebut.
Dan alhamdulillah kita semua sampai saat ini masih memeluk daripada agama Islam. Dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah bukti bahwasanya Allah sayang sama kita. Mudah-mudahan sampai di akhir ayat bahkan kita diwafatkan dalam keadaan kita masih memegang daripada agama Islam dan kita termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'in, dan hanya padanya lah kita memohon perlindungan ala umur dunia waddin, atas segala urusan di dunia waddin dan agama kita ataupun akhirat kita. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin, dan salam salawat kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khatamin nabiyyin. Di sini beliau menggunakan kalimat khatamin nabiyyin, yaitu penyempurna daripada seluruh nabi. Tapi bisa juga menjadi khataman nabiyyin. Kalimat al-khatam itu beda dengan al-khatim. Kalau al-khatam itu yaitu sebagai permata, pengkias, diibaratkan Nabi Muhammad itu kalau kita bisa contoh dikiaskan, misalnya seluruh para nabi itu diibaratkan lingkaran cincin yang jumlah nabi 124.000 nabi, wallahu alam. Nah, ini Nabi Muhammad ini diibaratkan permatanya, permata yang menempel di suatu cincin tersebut, maka cincin tersebut akan menjadi berharga kalau ditempeli daripada permata tersebut. Nah, inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya menggunakan kalimat al-khataman Nabi. Terus wa alihi, kemudian kita salawat salam juga kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan para sahabat Nabi ajmain. Yang mana jumlah sahabat Nabi itu 124.000 Nabi. Bahkan dalam riwayat lain ada yang mengatakan 60.000 jumlah sahabat Nabi. Kemudian wala Allah walaku wa ta'ala billah bil aliyyil azim, dan tiada daya yang upaya kecuali semua ini terjadi karena kehendak Allah yang maha tinggi. Nah, ini hukum mengucapkan bismillah ini tidak semuanya wajib, dan perlu kita ketahui kita sebagai memeluk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sumber hukum ini ada 4. Jadi kalau seandainya ada suatu hukum yang jelas kita dapati, itu kita bisa cari di Al-Quran. Kalau seandainya di Al-Quran tidak mendapatkan hukum tersebut, kita bisa mencarinya di As-Sunnah atau hadis Nabi. Kalau seandainya di hadis Nabi pun tidak ditemukan, maka kita masih ulama, itu ijma ulama. Kalau seandainya di Quran tidak kate, di hadis tidak kate, ulama itu ngomong tidak kate, maka kita belum bisa menentukan itu hukum kecuali di al-qiyas, disamukan hukum tersebut dicari di Quran atau di hadis atau di ulama, ada tak persamaan hukum tersebut. Contoh kalau buat sekarang ini narkoba, narkoba kayak apa ya? Inilah itulah mungkin namanya. Kan di Al-Quran tidak kati, di hadis tidak kati, karena datangnya sebuah itu di zaman yang sekarang ini, belum ada di zaman-zaman yang terdahulu. Maka disimpulannya, kenapa dia menjadi haram, diambil daripada Al-Quran, sesuatu yang memabukkan. Dan juga hukum mengucapkan bismillah itu ada 5. Jadi hukumnya ada 5. Ya, mungkin sebagian tahu, udah apa-apa, pakai ulangi lagi, biar ingat lagi ya. Jadi ada hukumnya wajib. Wajib itu suatu perintah Allah. Kalau kita kerja ke mendapat ke pahala, kalau kita tinggal ke mendapat ke dosa. Contoh kecilnya sholat 5 waktu. Kemudian haram, lawan daripada wajib tersebut, yaitu larangan dari Allah. Kalau kita kerja ke keharaman tersebut, maka kita mendapat ke dosa, dan kalau kita tinggal ke daripada keharaman tersebut, kita akan mendapat ke pahala.
Kemudian apalagi sunnah. Sunnah ini perintah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Dan lawan daripada sunnah yaitu makruh. Kalau kita tinggal ke perbuatan tersebut, kita akan mendapat pahala, dan kalau kita kerja ke juga tidak apa-apa. Yang terakhir yaitu mubah. Mubah ini dikerja ke tidak apa-apa, ditinggal ke juga tidak apa-apa, tapi mubah bisa menjadi sunnah kalau sesuatu tersebut kita kerjakan dengan niat yang baik. Jadi kapan bismillah menjadi wajib? Ketika kita tidak sholat di dalam membaca suratul Fatihah. Maka bismillah di sini menjadi wajib. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada bagian suratul Fatihah yang kita ketahui sama-sama membaca Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib. Maka bismillah di sini menjadi wajib. Kemudian bismillah menjadi sunnah kapan? Kalau kita sedang mengerjakan atau sedang membaca kitab, membaca Quran dan lain-lainnya, atau lagi mengarang kitab, nah sesuatu yang banyak manfaatnya, maka disunnahkan untuk kita memulainya dengan membaca bismillah. Bahkan Al-Habib yang ngarang kitab ini pun beliau memulai bismillahnya yang pertama karena mengikuti daripada Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, beliau mengikuti daripada hadis Nabi Muhammad SAW, kullu amri balil la yaqda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Apabila suatu perkara penting di syariat yang tanpa dimulai bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut menjadi kurang atau kurang keberkahannya. Nah, beliau mengarang ini dengan bismillah agar mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengucapkan bismillah menjadi makruh kapan? Ketika kita mengerjakan sesuatu yang perbuatan yang makruh. Dan mengucapkan bismillah menjadi haram ketika kita sedang memulai perkara yang haram, misal minum khamar dan lain-lainnya, maka bismillah menjadi haram. Dan membaca bismillah pun menjadi mubah ketika mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubah. Itu yang pertama, hukum mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak semua mengucapkan bismillah itu wajib, tergantung tempat ke bismillah di mana. Contoh di kamar mandi, kita baca bismillah, jadinya haram, tidak boleh. Kecuali kalau mengucap dalam hati. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau radhiyallahu an bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah izinkan beliau untuk mengarang ini kitab. Dan juga di dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada tingkatannya. Ada ketika Allah ini memuji dirinya sendiri. Ketika Allah memuji diri sendiri, maka Allah menggunakan kalimat ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong di dalam surat Al-Anfal ayat 40. Nah, ketika kalimat ini diutarakan, itu menandakan bahwasanya Allah lagi memuji dirinya sendiri. Adapun ketika Allah memuji daripada hambanya atau makhluknya, yang Allah tanam ke dalam Al-Quran surat As-Sadd ayat 30, yaitu ni'mal abdu innahu awwab. Ketika Allah memuji makhluknya yang bernama Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Apa kata Allah? Dia Sulaiman adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia Nabi Sulaiman sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pujian tersebut yang keluar dari Allah kepada makhluknya. Adapun pujian makhluk kepada Tuhannya, yaitu yang sering kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini pujian dari seorang makhluk kepada penciptanya. Adapun pujian antara makhluk ke makhluk, contohnya ini si fulan sebaik-baik orang itu si fulan. Nah, ini kita muji dia.
Ini pujian antara makhluk ke makhluknya. Jadi ada tingkatannya. Bahkan sepelit-pelitnya pujian kepada Allah yaitu kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seandainya kita mendapat sesuatu nikmat yang Allah beri kepada hamba-hambanya. Biar apa? Biar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang kufur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak mengukur nikmat dari Allah tidak terhitung. Pada hari itu sampai saat ini pun kita bisa bernapas. Ini oksigen yang kita hirup ini tidak bayar. Tidak bayar. Ini semua terjadi kenapa? Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah minta bayaran dari apa-apa yang kita isap ini oksigen, berapa yang harus kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala? Rumah baik kita masih nyewa misalkan, dan kendaraan kita masih kredit, ini Allah kasih oksigen secara cuma-cuma tanpa harus dibayar. Maka nikmat mana lagi yang kita lupa yang Allah beri kepada diri kita sampai saat ini pun. Dan nikmat terbesar yang Allah beri apa? Sampai saat ini kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi Allah tanamkan di hati kita ada rasa cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita gemar menghadiri maulid, gemar mahalul qiyam dan lain-lainnya. Kita cinta kepada ahlul baitnya, kepada keturunannya dan lain-lainnya. Nah, ini nikmat yang luar biasa. Tidak semua orang yang Allah kasih. Pada hari itu sungguh terlalu kalau seandainya dalam sehari semalam ini hamba tak galak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan senang bersyukur, susah juga bersyukur dan lain-lain. Jangan hanya menghitung rezeki dari Allah itu hanya berupa materi, bukan. Kita sehat ini rezeki dari Allah. Kita mampu berjalan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih Allah rumah tangga yang bagus, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diberi Allah kendaraan, dikasih Allah duit beli baju. Nah, dipakai buat apa kendaraan tersebut? Apa dipakai buat ngapel cewek? Yang lain-lainnya. Apa dipakai untuk menghadiri majelis? Nah, kalau seandainya kendaraan tersebut dipakai untuk menghadiri majelis, maka kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Tapi kalau kendaraan tersebut dipakai untuk yang hari maksiat, maka kita termasuk orang-orang yang kufur. Jadi yang pacak mengukurnya hanya diri kita sendiri. Ya. Kemudian beliau bersolawat tak lupa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan ke kitab. Kalau doa baik tanpa diawali solawat dan ditutup solawat, maka tidak bermanfaat doa tersebut. Doa itu jadi lebih ringkas ini. Kita ini sadar seorang hamba yang mungkin kadang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini gandeng ke nama Nabi Muhammad. Biar doa ini Allah kabulkan. Kenapa? Doa tersebut nempel daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ini kita ke pasar, kita ini beli jeruk, beli jeruk sekilo. Tidak semua yang luluk manis kalau. Tapi ada yang busuk, ada yang masam. Tapi karena dia bercampur sama yang manis, dia mau terjual dia. Nah, inilah kita ibaratnya. Kalau kita tidak kata apa-apa, insya Allah Subhanahu wa taala, maka tempelkanlah diri kita kepada orang-orang yang Allah muliakan. Biar apa? Biar kemuliaan tersebut nyampe pada diri kita juga. Dan siapa yang paling mulia? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sendal jepit Nabi lagi mulia. Sudah lumrah cerita Nabi Isra wal Mi'raj. Sendal nyampe kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa taala sampai berkata maka Jibril tidak kusangka sendal jepit Nabi Muhammad lebih mulia daripada aku. Ini yang ngomong malaikat Jibril. Kenapa? Dia nempel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga kalau pengen mulia, nempel kepada orang-orang yang Allah mulia tuh.
biar kemuliaan tersebut Allah percikkan kepada diri kita. Dan yang terutama kita mengharap kemuliaan tersebut kepada kita nyampe di hari kiamat sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebatas dunia ini, tapi kepengen nanti kelak di hari kiamat kita menjadi orang yang beruntung, bukan menjadi orang yang bangkrut. Kenapa? Karena banyak daripada orang-orang yang mungkin di dunia dia berbahagia, dia mulia, tapi ternyata di hari kiamat dia menjadi orang yang bangkrut. Mudah-mudahan kita bukan tergolong daripada orang-orang tersebut. Beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga ini solawat ini ada 3 tingkatan. Ketika solawat tersebut keluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka solawat tersebut berubah menjadi rahmat. Jadi rahmat siapa? Untuk Nabi Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya saja galak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu menggunakan fi'il mudhari, yusolli 'alan nabi. Berarti akan atau sedang. Yusholluna 'alan nabi. Berarti kalau ditanya Allah lagi apa? Allah sampai sekarang ini pun sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita tidak bersolawat, siapa diri kita ini? Dengan pencipta kita baik lagi bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi makna solawatnya Allah itu rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna solawatnya malaikat itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna kita solawat ini apa? Doa. Biar kita bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita bisa mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat juga suatu amalan yang walaupun kita sombong tetap berpahala. Kita lihat misalnya, aku semalam salawat sama Nabi berapa kali? 10.000 kali. Ada tinggi itu ngomongnya, biar boleh pujian masih boleh pahala. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain, kalau kita riya ujub hilang pahalanya. Tapi kalau sholawat khusus hanya sholawat, walaupun dalam keadaan bangga diri atau kenyo tetap boleh pahala. Kenapa? Inilah keistimewaan sholawat. Dan satu-satunya pencipta yang beribadah tersebut hanya Allah Subhanahu Wa Taala, itu sholawat. Allah nyuruh kita sholat, Allah nyuruh kita puasa, Allah nyuruh kita zakat, haji dan lain-lain. Tapi Allah tidak sholat, Allah tidak puasa, Allah tidak haji. Tapi ketika Allah nyuruh sholawat, Allah lebih dulu yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari itu alangkah pelitnya kita kalau dalam sehari semalam minimal 10. Kenapa? Ketika kita mengerjakan sholat lima waktu. Kenapa? Ada di tahiyat awal dan tahiyat akhir misalnya. Ada ke sholawat. Nah, kalau sampai 10 kali tidak baca sholawat, kita golongan umat siapa? Golongan umat siapa? Kalau ada di istiqomah ke di rutin ke baca ya minimal 40 kali sehari atau 100 kali sehari. 100 kali. Dan banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah beri kepada orang yang suka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan kalau seandainya sampai tua kita tidak mendapat guru, cukuplah solawat menjadi guru tersebut. Saking mulianya ini solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa alihi, kemudian kepada keluarga Nabi, ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita muliakan mereka. Kenapa? Ciri-ciri orang yang ahli sunnah wal jamaah itu tidak membenci ahli bait Rasul. Kalau dia ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi di batin dia, di hati dia tergores atau benci kepada ahli bait Rasul, maka diragu ke ahli sunnah wal jamaahnya dia. Kenapa? Karena ini perintah Nabi.
mencintai Ahlul Bait. Dan alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberi Allah kemudahan untuk mencintai keluarga Nabi. Mudah-mudahan sampai kita wafat cinta menjadi pencintanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasahbihi, kemudian kepada sahabat Nabi yang jumlah sahabatnya juga banyak, terkhusus kepada 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga tanpa hisab. Yaitu siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Terkhusus 4 sahabat kibar ini yang mengkhalifai setelah Nabi wafat. Cintai mereka, tidak boleh dipilih-pilih. Aku cuma cinta sama siapa, tidak boleh. Seluruh sahabat Nabi kita cintai. Bahkan anak pernah dengar dari guru anak ngomong, kalau seandainya ada ulama sekelas Imam Junaidi lah atau Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dibandingkan dengan sahabat Nabi yang kelas bawah, mungkin junior mungkin, tapi terus sahabat ini diibaratkan ulama ini nih nempel debu di onta. Nah onta ini sahabat Nabi, nah debu kecil ini ulama. Saking mulia, kenapa? Karena Allah takdir ke mata mereka memandang langsung wajah Nabi Muhammad SAW. Ini saking mulia sahabat Nabi tersebut. Jadi kalau seandainya di hati kita atau ada golongan-golongan orang yang benci sahabat, diragu ke keimanannya. Diragu, tidak usah melok-melok, tidak usah melok-melok benci Ahlul Bait, benci sahabat, tidak usah melok-melok. Jalan lurus saja ada. Dia cinta sama abang terus, balik terus, dipelok sampai akhirnya Allah mengatakan sudah habis masa hidup kau. Semua rezeki sudah sampai di kau, sudah mati. Dia mati itu insyaAllah mulia. Kenapa? Matinya dalam keadaan cinta kepada Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan semua yang terjadi ini kita tidak mampu, kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak anjurkan kalau doa sama Allah itu minta yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau yang terbaik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau baik menurut Allah, otomatis pasti baik menurut kita. Dan jangan kepedean kalau doa itu, jangan kepedean yang kabul. Dan kalau seandainya belum kabul, jangan putus asa. Kenapa? Karena doa ini 30% kabul di dunia, 70% di akhirat lagi. Ataupun sesuatu yang kita pinta belum kabul-kabul juga, bisa jadi digantikan oleh Allah. Apa? Dengan cara Allah melebur ke dosa-dosa kita tanpa kita sadari. Ada juga doa itu kabulnya kalau kita sudah lupa sama permintaan tersebut, baru Allah kabul tuh. Tentunya ini. Dulu mungkin kita pernah minta motor, singgonya dari sholat subuh, sholat sunnahnya, tahajudnya, duhanya, tak kate, ucapan lain kecuali motor. Yang enak, ini sama dipas. Sampai kita yang kita minta tadi, sampai kita kelupaan, sampai kita lupa, kemudian Allah kabul ke. Intinya kalau doa sama Allah ini terus nuzon we. Baiklah. Jadi kalau nak doa sama Allah tuh husnuzon, pikir baik bahwasanya Allah mengabuli semua doa. Walaupun yang terakhir, hukum mengucap ke hamdalah itu ada 4.
Kapan mengucapkan alhamdulillah menjadi wajib? Ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Maka alhamdulillahnya menjadi wajib. Kenapa? Karena kalimat syukur diwajibkan di dua khutbah tersebut. Dan kalimat alhamdulillah menjadi sunnah kapan? Ketika kita mendapatkan nikmat, suatu kebahagiaan, syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah menjadi haram kapan? Kalau kita selesai mengerjakan suatu kemaksiatan. Misal contoh orang yang minum keras, minumnya bismillah, udah haram. Selesai gitu jual alhamdulillah, haram juga. Kenapa? Karena dia lagi mengerjakan sesuatu yang haram. Kemudian mengucapkan alhamdulillah menjadi makruh kalau seandainya dia mengerjakan perkara yang makruh tersebut. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat, dan insyaallah minggu depan kita akan masuk bab masalah rukun Islam dan rukun iman. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf azan ini walaupun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahumullah wa bi'ulumihi fid daril amin. Imam Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maiki radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Dari sering kita dengar daripada kajian ilmu fikih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan daripada ilmu yang kita pelajari dan disebarkan manfaat tersebut kepada yang lain. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua pada kitab Khasa'isul Ummatul Muhammadiyah, ya, al-ikram birrahmatil khassah. Pembahasan nomor 2 ini memuliakan umat Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Masuk daripada ikram di sini untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah memuliakan mereka di akhirat dengan kasih sayang yang khusus. Ya, yang maksud daripada ikram di sini, Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka di akhirat dengan kasih sayang yang khusus. Untuk siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika binasul Quran, sebagaimana di dalam nas Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an sifat yang disifatkan di dalam Al-Qur'an ini umat Muhammadiyah, di anna ja'alallah, yang mana Allah jadikan as-sabiqa orang dahulu, as-sabiq daripada orang terdahulu, wal muqtasid lahiqan, wal zalim nafsi maghfurlah. Mana dalilnya? Thumma awrathna al-kitab alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun nafsi, ila akhir al-ayat. Gini, ikramuhum, Allah memuliakan umat Nabi Muhammad SAW dengan kemuliaan yang khusus untuk umat Nabi. Ketik dalilnya mana? Tuh di dalam surat Fatir ayat 32 sampai 35. Baca tuh artinya. Nah, baru saya artikan itu artinya satu persatu, panjang intinya. Cuman saya akan jelaskan maknanya saja daripada ayat tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membagi umat Nabi Muhammad menjadi 3 macam. Allah Subhanahu wa taala membagi umat Nabi Muhammad itu dengan 3 macam. Pertama, yang dalam dalil ayat surat Fatihah itu ada kalimat faminhum zalimun li nafsihi.
ada pun mereka orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Jadi dibahas kufur nikmat berarti kalau orang yang zalim sama dirinya sendiri. Yaitu apa yang dimaksud daripada ayat faminhum zalimul li nafsihi, yaitu wa huwa al-mufarritu fi fi'li ba'd al-wajibat. Dia sembrono ini tidak ngurus tapi cuek gitulah, tidak kena. Dia melakukan daripada sebagian hal-hal yang wajib. Ya, maksudnya apa? Tidak melakukan daripada hal-hal yang wajib. Sebagian B yang dilakukan, sebagian lagi tidak dia lakukan. Seperti apa? Sebagian ibadah, sebagian melanggar. Masih seperti orang sholat tapi tetap maksiat gitu. Majlis taklim tetap masih maksiat gitu. Itu umat familhum zalimun nafsi. Itu bagian yang pertama. Ia mencampur adukkan yang baik sama yang buruk. Paham ya maksud dari ibadah? Familhum zalimun nafsi. Separuh ibadah, separuh maksiat, campur aduk sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Kelompok yang kedua ini muqtasidnya apa? Al-mu'addi lil wajibat. Dia melakukan yang wajib. Wa at-tariku lil muharramat. Tapi dia meninggalkan yang haram-haram. Itu yang kedua ini ya. Paling pojok kan tetap sholat, yang pertama tadi maksiat jalan, tetap majlis taklim, maksiat jalan. Kalau yang kedua ini dilakukan juga loh. Yang wajib dikerjain kalau yang maksiat ditinggalkan. Yang maksiat ditinggalkan. Tapi dia meninggalkan sebagian-bagian yang sunnah. Yang sunnah ditinggalkan, yang umpamaan duha, witir, kopiah, bakdia, sunnah-sunnahnya ditinggalkan juga loh. Ya, sebagian tidak galau-galau. Wayah pun ba'du makruh dan hobi mengerjakan yang makruh. Ini yang bagian apa? Yang nomor 2. Ulang yang 2 tuh yang mengerjakan yang kewajiban, meninggalkan yang haram, meninggalkan sebagian yang sunnah, dan galak mengerjakan yang makruh. Yang pertama itu gawenya mencampur adukan yang halal dan haram. Ibadah dalam tatap masih, apalagi sunnah makruh, sunnah pasti tinggalnya. Nah yang ketiga yang dimaksud wa minhum sabiqun bil khairat wa huwa al fa'ilul wajibat at-tarikul muharramat wal makruhat wa ba'dul mubahat. Kalau yang pertama ini yang paling tinggi nih, bisa dikategorikan sahabatnya Nabi. Ya. Orang yang mengerjakan yang wajib, ninggalkan yang haram, ninggalkan yang makruh, dan ninggalkan sebagian yang mubah. Sebagian, bukan galau-galau. Sebagian. Jadi 3 kok umat Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 3 bagian oleh Allah SWT. Siapa yang bagi? Nabi Muhammad apa Allah? Allah. Di dalam dari surat Fatir ayat 32 sama 35. Apa ayat tadi? Hum awradna alladhina alladhina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi pertama, wa minhum muqtasid kedua, wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah ketiga. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adnin yadkhulunaha, surga kekal yang masuk dalam situ, di dalamnya terdapat daripada gelang-gelang daripada emas, mutiara walu'a yang dipakai sama mereka, pakaian mereka yaitu harir, sutra. Habis itu mereka mengucapkan wa qul alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hadan. Berkata mereka, pujian milikmu ya Allah yang telah menghilangkan kami rasa sedih. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Maha Pengampun. Ya. Alladzi ahalana darul muqama, yang halalkan kami ke tempat yang muqama daripada keutamaannya, la yamusuna fiha nasabun wa la yasmu ma fiha lughub. Akan bahas semua ayat-ayat ini sedikit. Sudah 3 ekor yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Berkata Imam Ibnu Abbas yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abdullah dan Abbas. Kalau ada namanya Ibnu Abbas itu dua, Abdullah dan Abbas. Pokoknya pakai anhuma. As-sabiqu bil khairat yadkhulul jannah bighairi hisab. Siapa as-sabiqul khairat tadi? Siapa as-sabiqul khairat? Ayat as-sabiqul khairat siapa tadi penjelasan dari as-sabiqul khairat? Mengerjakan wajib, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, dan meninggalkan sebagian yang makruh. Iya, dan meninggalkan sebagian yang mubah juga. Terus apa tadi meninggalkan yang sunnah? Mengerjakan yang sunnah. Ya. Itu orang yang as-sabiqu bil khairat masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Adapun yang kedua, muqtasid. Apa muqtasid? Apa tadi muqtasid? Muqtasid apa? Dia melakukan yang wajib dan meninggalkan maksiat, tapi dia meninggalkan sebagian yang sunnah dan suka mengerjakan yang makruh. Ya. Itu masuk surga dengan sebab rahmat Allah. Masuk surga dengan sebab kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li nafsi. Al-zalim apa al-zalim? Al-zalim Mereka zalim pada dirinya sendiri. apa pengertian dari al-zalim li nafsi? Al-zalim li nafsi dia mengerjakan yang wajib, juga mengerjakan yang haram. Campur aduk itu. Ya. Yang wajib juga dikerjakan yang juga tidak galau-galau. Salat deh subuh sama asar. Jawab bisa. Ya itu istilahnya tadi gitu. Nah, yang zalimin nafsi ini masuk surga dengan sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang pertama masuk surga tanpa hisab. Siapa itu? As-sabiqul khairat. Yang kedua wal muqtasid, masuk surga dengan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Yang ketiga masuk surga itu yang namanya zalim li nafsi, masuk surga dengan sebab syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famin dzalik, maka dari itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya daripada Imam Abi Darda, qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul berkata, umma auratna al-kitab alladziina astafaina, adapun kami wariskan kitab yang kami pilih daripada hamba-hamba kami, yaitu ada orang yang zalim li nafsi, itu pengertian yang mencatat ya. Ada juga muqtasid yang mencatat tadi pengertiannya. Ada juga sabiqum bil khairat, itu semua biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina sabaku, adapun orang-orang yang salaku, siapa? Sabiqul khairat, faulaika yadkhulul jannah bighairi hisab, dia masuk surga dengan tanpa hisab. Wa ammal ladzi iqtasadu, adapun yang muqtasid, faulaika alladziina yuhasabuna hisaban yasira, mereka dihisab dengan yang yasir, yang mudah. Adapun orang yang zalim, mereka dihisab yang sangat lama. Sangat pedih. Lama. Ini tafsir daripada Imam Ahmad di sanad. Nyambung. Kalau Ibnu Abbas beda tadi. Kalau Ibnu Abbas paham ya, yang Abdullah bin Abbas tadi masuk surga tanpa hisab. Untuk siapa? Sabiqul khairat. Kalau muqtasid masuk surga dengan kasih sayang Allah. Kalau yang zalim nafsi masuk surga dengan sebab syafaat Nabi Muhammad. Itu penjelasan Abdullah bin Abbas mengenai mengenai surat Fatih ayat 32 35. Jangan keliru. Ya, jangan. Kalau menurut Imam Ahmad beda lagi. Nah, untuk yang sabiqul khairat masuk surga tanpa hisab, cocok sama pendapat daripada Abdullah bin Abbas. Kalau menurut yang muqtasid masuk surga dihisab dengan hisab yang yasir, bentar, tidak lama gitu. Yang kalau yang di pojok tuh masuk surga dengan kasih sayang Allah ya. Adapun yang ketiga dihisab lama.
Panjang hisabnya orang yang zalim di nafsihi. Tsumma hammal ladina talafahumullahu bi rahmatihi. Kemudian mereka semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berngomong, alhamdulillah ya Allah, pujian darimu ya Allah. Orang-orang yang adhaba, yang telah menghilangkan daripada rasa sedih kami ya Allah. Sungguh Tuhan Kau Maha Pengampun baik. Ya. Itu ucapan daripada siapa? Kita yang bertiga zalim nafsi. Kalau wali itu tingkatnya wali itu ini. Kamu sahabat Nabi itu as-sabiqul khairat. As-sabiqul yang kita masih al-zalim di nafsi kita akan semua ketika sudah di saat dia kita akan mengucap Allah maafkan, akan kita mengucap alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hadan. Kultu. Nah, kultu kalau di sini kalau dia ta'rifan dalam kitab itu kultu itu pengarangnya ya. Siapa? Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki huwa al-munasib li yasikil ayat asy-syarif oleh al-zalim nafsi fa'inu idha hubisa fil ma'sya li nuqsan hali al-sabiq wal muqtasid. Kata Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengenai ayat yang tadi, surat Fatih ayat 32 sampai 35, mengenai keadaan orang yang zalim di nafsi. Mengenai keadaan zalim di nafsi, sesungguhnya orang yang zalim di nafsi itu ditahan di mahsyar. Ditahan di mahsyar ya, untuk membedakan keadaan orang yang sabik dan muktasid. Pokoknya yang sabik dan muktasid, orang yang zalim nafsi itu ditahan di padang mahsyar untuk membedakan orang yang sabikul khairat, orang yang muktasid. Kamu kayak dikatakan ditahan lama. Aswabu hinaidin, orang yang zalim nafsi itu ganti sumpah dulu. Aduh, sumpah aku lah. Habis lain saya ingkatannya nih. Awal-awal sumpah dulu. Sumpah kembali Jakarta, Palembang, angin saya itu. Balik. Ya, sumpah tak punya motor, tak punya HP, tak punya sesuatu yang diinginkan, ngumpet sama maknya nangis. Nah ini tingkatannya nih. Sama itu contoh. Ya, habis itu rom, pucuk daripada badirin, ya itulah kaitannya itulah. Tingkatnya sumpah dulu, nangis, boleh. Faidah tadallahu Allah birahmati wa lahul jannah. Maka apabila terdapat kepada dia, maksudnya Allah itu memberikan kasih sayang sama dia, orang yang zalim nafsi, nah barulah dia bisa masuk surga. Watadzakor, akhirnya dia teringat yang zalim nafsi ini. Ketika Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang zalim nafsi, ya, ketika Allah kasih sayang sama orang yang zalim nafsi, dengan apa kasih sayangnya Allah? Dimasukkan surga. Walaupun dikumpulkan lama hisabnya tadi, tapi Allah tetap masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia teringat apa yang dia lakukan ketika di dunia, sehingga dia mengucap kalimat alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hadan. Pujian milik Allah yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih. Ya, ya Allah Ta'ala ba'da an dzakara asnaf thalatha wa dzakara yadkhul jannah. Ketika sudah itu semua Allah itu setelah menyebutkan daripada 3 kelompok tadi, dan Allah juga menyebutkan mereka semua 3 tadi masuk surga. Masuk surga. Nah, ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara ba'da dzalik annahum yaqulu, setelah itu baru mereka sudah disebut 3 hisab kocak ini, hisab kocak ini, hisab yang 3 yang kata. Setelah itu Allah ngomong masuk surga kalau nah mereka mengucapi alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hadan wa la yutasawwa an yusadis sabiq aw al-mukasil hadan, sehingga dak kati gambaran orang yang sabiqul khairat dan juga dak kati gambaran daripada yang muktasid yang sedih, dak kati mereka. Tidak kati kasus kenapa mereka tidak kati kasus takut? Kenapa? Sudah disebut tadi. Hisabnya terus dijamin dulu. Adapun yang ketiga, siapa yang ketiga? Siapa yang ketiga? Zalimin nafsi. Yang ketiga ini
inilah yang dikatakan walihada karena ahli ummah ummatul marhumah. Yang ketiga inilah yang dikatakan umat yang dikasih sayangi oleh Allah, sehingga membuat dia masuk surga dengan sebab marhumahnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Imam Muhammad Ibn Hanafiyah ngomong, sesungguhnya yang ketiga zalim nafsi inilah yang dikatakan umat yang disayangi. Itu adalah Allah. Ya, orang yang zalim masih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-zalim makfurlah, orang yang zalim kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muqtasid, adapun yang muqtasid sudah surga dia langsung wasabiqu fi darajat, tingkatannya di wa hadza kullu min mahdil fadla, ini semuanya murni daripada keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzi syammala al-anwa thalatha, yang sudah tercakup tiga bagian ini. Intinya semuanya sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada tafawut fi darajat, tapi surganya beda-beda. Surganya beda-beda. Masuk surga yang ada Rasulullah SAW dan ada beda-beda. Sabiqul khairat surganya beda, muqtasid surganya beda, yang zalim li nafsi surganya beda. Emang masuk surga loh, tapi beda. Tafawut beda. Bahwa yashudul karamah hadir umat Allah, dan dia menyaksikan daripada kekaramahan ini untuk umatnya. Ya, hadir umat atas umat ini, tapi kalau hadir umat ini umat atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan mereka, oh ini kedudukannya beda-beda untuk surga. Sekarang kita tak tahu cerita tapi tidak berlomba-lomba ya. Wahadihil karamah laisatul khisah, tapi karamah ini tidak murah, mayar bos. Maya Bukan murah, bukan mudah, iya, maya dengan apa? Ibadah. Amal gratis. Pilih be. Amal gratis. Yang nomor 1, kue nak nomor 2, tinggal kamu pilih be. Yang nomor 3, aromanya kecil. Tinggal kamu be. Sungguhnya Allah SWT sudah mengabarkan telah memilih ini umat luar biasa gitu, yang dipilih Allah. Dijadi yang apa namanya? Sesungguhnya Allah SWT mengabarkan qabla dzalik, sebelum itu, bahwasanya terpilihnya ini umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, karena menjalankan Alkitab. Ini kalau kitab isi maksudnya Al-Quran, dan menegakkan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada jumlah di hadil karma akhla mu'ammah atal kubra wal musawwiyat al-anisha al-afa yang diberikan waritha wahiyat tariyatul bakhamah datul tarif wal zaman. Bahwa idan ikram bifadil fil jaza, itu semuanya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemuliaan Allah, dengan dermawannya Allah di dalam pemberian, ya, di dalam pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka semua. Hatta di masa walaupun orang yang mengaku dosa pun dapat daripada kedermawanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.